Пүрэв гарын үдээс хойш ээж охин хоёр орцныхоо зүг аль болох хурдан яаран алхаж байлаа. Тэд замдаа нэгэн сэжигтэй хүнтэй таарсан тул түүнийг камераар бичиж авсан ч ээжийнх нь хэлснээр энэ нь бичигдсэн цорын ганц хачирхалтай зүйл байсангүй. So I'm sitting here looking at this ring camera footage and I don't understand how I didn't see this because this is ridiculous. Тэр үед авсан бичлэгийг эргээд харахад яг тэр мөчөд өөр нэг зүйл давхар бичигдсэн байжээ. I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm going to tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go. Анхааралтай ажиглал 23 дугаар байрны хаалга өөрөө ааж маронгож хэдэн секунд нээлттэй байснаа буцаад хаагдана. Бичлэг хийж явах үед Жасмин үнийг огт анзаараагүй ажээ. Гэхдээ энэ нь түүнийг хамгийн их айлгсан зүйл биш байв. Хэд хоногийн дараа Жасмин дахин бичлэг хийж энэ явдлыг бүрч аимшигтай болгох нэгэн зүйлийг анзаарна. In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, but in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at it. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? I don't know. That don't make sense. Хэрвээ тэр хаалга олон жилийн турш төгжээтэй байсан юм бол тэр хаалга өөрөө яг яаж онгоосон байх вэ? Тэр үнийг огт ойлгож чадаагүй. Just look, watch this. The door comes open. There's nobody there. Энэ бүх явдал аль хэдийн хачирхалтай байсан ч дараагийн болсон зүйл бүрч аимшигтай байв. Орон сууцны удирдлага тандаж хаалгыг онгойлгосны дараа тэдний харсан зүйл үнэхээр чихүүд сүргэн байлаа. Okay, yeah, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. Light works. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. What is that? It's y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? What the hell put kids' shoes up in there? What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like no, I'm sorry, I'm not. Okay, y'all. So remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not gonna get close to this. This is real snake skin. Oh my God! Look at this. You can see like, ooh. Oh my God. Look at that. Дотор нь маш олон тооны хүүхдийн гутал овоорсон байсан бөгөөд тэр олон хүүхдийн гутал Жасминийг улам их айлгажээ. Түүний бодлоор энэ нэр бүсийн паранормал зүйл биш харин үнэлүү ноцтой аюултай нөхцөл байдлыг илтгэж байж магадгүй байлаа. Гэвч цагдаад мэдгэдгээс өмнө тэр бичлэг дээрээ дахин нэг зүйл анзаарч энэ бүхнийг өөр өнцгөөс харахад хүргэнэ. So I'm looking back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in them pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it. Those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter.
Гэтэ энэ нь айдсыг багасгах биш, уламж ихээр айдас давтуулав. Бичлэгийг дахин үзэхэд нэг асуулт гарч ирнэ. Яг яаж аваад түүний охиныхон гутал энэ овоолго дунд орчихсон бэ? Жасмин тодорхой хариу хэлж мэдэхгүй ч нэгэн тамаг дэвшүүлнэ. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. And I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. They're just putting shoes in the room. Like it just none of this makes sense to me right now. None of it. Энэ байран дотор хэн нэгэн энэ өрөөнд нэвтрэх боломжтой бөгөөд тэр хүн хүүхдүүдийн гутлыг хулгайлна, дотор нь хадгалж байж магадгүй хэмээн тэр боджээ. Байрны удирдлагын зүгээс бүх гутлыг зайлуулж цоожийг солихоор болсон ч Жасминд анхааралтай байхыг зөвлөсөн байна. Тиймээс тэр уурх тавихаар шийдэв. Okay, y'all, I'm finna get to the bottom of this. See these little shoes right here? I put them here as bait, right? Bought some real cheap shoes, just, little kid shoes or whatever. But what I did was I got me a plant, right? Little cheap plant too. But look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it, but Хэрвээ гутал дахин алга болвол буруутай илрэх ёстой. Тэр хүн магадгүй түүнийг ринг камерыг хулгайлсан байж ч болох юм. 2 шөнө юу ч болсонгүй. Харин 3 дахь шөнө камер дээр нэгэн зүйл бичигдэнэ. Нэг гутал нь өөрөө хөдөлж газаас бага зэрэг өсөрч хажуугийн гуталтай перпендикуляр байдлаар унаж тогтно. Энэ явдлыг харсан Жасмин төдөвгийн хөршин хүртэл айж чочирдсан байлаа. Гэвч хөршийнх нь ярьсан зүйл энэ бүхнийг бүрч аимшигтай болгосон байна. Нэг шөнө тэр эмэгтэй хаалганы гаднаас хүүхдийн уйлах чимээ сонссон боловч удалгүй тэр чимээ гадаа биш харин яг тэр гутал байсан өрөөнөөс гарч байсныг ойлгосон байна. Үнийг мэдсэн даруйда тэр айдас давтанд боцон орчээ. Гэвч яг тэр үед өөр нэгэн зүйл болсон байна. Бичлэг дээр хүүхдийн уйлах дуу тодорхой сонсогдохгүй ч ямар нэгэн чимээ байсан ч энэ гутал өөрөө хөдөлсөн явдлыг тайлбарлаж чадахгүй. Яг энэ л Жасминыг хамгийн их айлгсан тул тэр бүх гутлыг хайжээ. Өнөөдөр хүртэл энэ явдлын талаар өөр мэдээлэл гараагүй бөгөөд шин бичлэгч нийтлэгдээгүй байна. Оройн 10 цагийн орчимд 2 эгч дүүс гэртээ буцаж ирнэ. Энэ бичлэгийг хийсэн Pink Nemesis-ийн хэлснээр түүний дүү найзандаа онохдоо авч явах үзүүлсээ бэлдэх гээд маш их яарч байжээ. Гэвч гэртээ орохоос хэдхэн хормын өмнө тэд байшингийнхаа эсрэг талын явган зам дээр нэгэн хачирхалтай зүйлтэй таарна. Тэнд аимшигтай төрхтэй хүүхэлтэй дүүрэн нэгэн худалдааны тэрэгцэр байжээ. Таниуш цангаасаа болж тэд тэрэгцрийг төрхөн зур шалгаж үзээд дараа нь шууд гэрлүүгээ орж ирнэ. Зорьсон зүйлээ авахаар яарсан байна. Харин яг энэ үед хаалганы камерын бичлэг дээр тэд огт санаанд оронгүй нэгэн зүйлийг бичиж авчээ. We just need to go and get your something. I don't know.
Hurry up. I don't go to your house and mess with your shit, so don't mess with mine. Бичлэгээс харахад өмнө нь тэдний харсан тэрэгэнцэр энэ эмэгтэй их байсан бололтой. Тиймээс тэр эмэгтэй орж ирээд тэднийг өөрийн эд зүйлд хүрсэн гэж уурлан загнаж эхэлдэг. Түүний эд зүйлсийн зарим нь үнэхээр чөхөөц сүргэн байсан ч энэ бичлэг дээр өөр нэгэн илүү төвшүүртэй зүйл давхар болж өнгөрсөн байдаг. Тэр эмэгтэй дотор байх хугацаанд коридорын шалан дээгүүр хар сүдэр шиг зүйл гинэт хурдан гүйж өнгөрнө. Ачралтай нь энэ зүйл зөвхөн нэг удаа биш, 2 удаа энэ байшин дээр ажиглагдсан байна. 2 дахь удаа гарч ирэхдээ байшингийн урд хашаагаар гүйж өнгөрөх нь харагдана. Пинкийн хэлснээр тэр өмнө нь энэ сүдэрлэг дүрсийг шөнөөр гэрийнхаа гадаа хид удаа харсан байна. Эхэндээ түрүүн нэг зүгээр л хармуур гүйж байна гэж боддог байжээ. Учир нь тэр гадаа байнга золбин буурнуудад хоол тавьж өгдөг байсан байна. Гэвч энэ бичлэгийг харсны дараа магадгүй огт өөр зүйл бичигдсэн байж болохыг ойлгож эхэлжээ. 2025 оны 5 сарын 17-нд Калифорни мужид амьдардаг нэгэн хос Санта Крус дахь Блүү Лагун нэртэй бааранд болох тоглолт руу явж байлаа. Тэд тэр шөнө дуртай хамтлагийнхаа тоглолтыг үзэхээр очсон бөгөөд бичлэгийн эзэн Сави Катийн хэлснээр тэр шөнө үнэхээр хөвгөлтэй галзуу өнгөрсөн ажээ. Гэвч ердөө 3 хоногийн дараа тэрийн зургийг Instagram дээр нийтлснийхаа дараа тэр шөнө зөвхөн тоглолтоор хязгаарлагдаагүй гэдгийг тайлбарлажээ. Түүний хэлснээр гэртээ харах замд нэгэн төвшөөртэй явдал болсон бөгөөд тэр бүхнийг машины дашкам бичиж авсан байна. Сави бичгтээ найз залуу бит хоёр Санта Крузоос гэрлүүгээ харж явсан. Маш харанхуй мушгаа уруудах зам байсан хэмээн дурдсан байна. Түүний хэлж буй зам бол Highway 17 буюу Killer 17 гэж нэрлэгддэг осол их гардаг аюултай зам ажээ. Гэвч энэ удаагийн явдал жирийн осол биш байлаа. You're fucking high, whoever put that. You okay? Someone was in the middle of the fucking road. He's up to 35. Бичлэгдээ гинэт зам дээр нэгэн дүрс гарч ирнэ. Сави болон түүний найз залуу тэр дүрсийг хараад цочирдсан бөгөөд холоос харахад юу ч ялгарч харагдаагүй ач. Гэвч ойртож өнгөрөх мөчөд тэр зүйл гинэт зорчигчийн талын хаалганы яг хажууд бараг шүргэх шахам ойртож ирсэн байлаа. Ийм ойрхон байсан учраас хэрвээ үнэхээр хүн байсан бол мөргүүлээд ч гэсэн зам дээр үлдэх ёстой мэт санагдана. Гэвч арын камерыг шалгахад юу ч байсангүй. You're fucking high, whoever put that. You okay? Someone was in the middle of the fucking road. Урд камер тодорхой нэг зүйл зам дээр зогсож байсныг бичсэн байхад арын камер дээр тэр дүрс огт харагдахгүй алга болчихсон байна. Анх тэд зам дээр хүн зогсож байна гэж бодсон ч бичлэгийг дахин үзсний дараа харсан зүйлдээ эргэлзэж эхэлжээ. Энэ замаар явсан бусад хүмүүс жижиг төстэй зүйл харж байсан тухай яриа байдаг тул Сави энэ нь сүнс байж магадгүй хэмээн бодож эхэлсэн байна. Учир нь энэ зам дээр олон осол гарч олон хүн амиа алдсан түүхтэй. Тиймээс зарим хүмүүсийн үзэж байгаагаар энэ үйл тайлагдах дүрс нь энэ зам дээр нас орсон хүмүүсийн нэгний сүнс байж болох юм. Гэвч хамгийн аимшигтай нь хэрвээ Сави тэр дүрсээс болж сандарч машинаа огцон мушгиж осолдсон бол өөр нэгэн амнаас ч эрсдэх байжээ.
You're okay. You're okay. Breathe, baby. Breathe. Энэ явдал өнөөдрийн хүртэл Сави болон түүний найз залуу гайхшуурсаар байгаа бөгөөд камер дээр яг юу бичигдсэнийг тайлбарлах тодорхой хариу одоо хүртэл байхгүй байна. 2025 оны 6 сарын 13-нд Мэг нэртэй эмэгтэй 6 жилийн турш нууцлж хадгалсан нэгэн бичлэгээ анх удаа олон нийтэд нийтэлжээ. Анх харахад бичлэгт онцгой зүйл огт байхгүй мэт санагдана. Энэхүү бичлэг нь маш богино бичлэг бөгөөд Мэг хормын өмнөх шөнө буудан дээр нам унтаж байсан ахыгаа бичлэгийг хийсэн байна. Ахыгаа ийм байдалтай унтаж байгааг нь хараад тэд дараа уцаа гаргаж бичиж эхэлсэн бөгөөд зүгээр л дурсамжуултыг зорилготой байв. Гэвч өөрөө ч мэдлгүй энэ бичлэг хожим ногт өөр шалтгаанаар мартагдшгүй нэгэн зүйл болж хувирна. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you why you did. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you why you did. Бичлэгийг сайтар ажиглах үед тэр нэг зүйлийг олж харжээ. Хамгийн чихүд сүргэн зүйл нь тухайн үед гэрт нь Мэгийн бэр болон үеэлэн л байсан боловч тэд хоёулаа үүнийг өөрсдөө биш гэж хэлсэн явдал юм. Тэд мөн адил Мэгийн ах шиг маш их ядарч нам унтсан байсан хэмээжээ. Хэрвээ энэ дүрсийг ойртуулсан зургийг хараагүй бол Мэг өөрөө ч эргэлзэх байсан байж мэднэ. Гэвч тэр дүрсийг ойроос харахад хүнийх биш гэдгийг илтгэх зүйл харагдана. Толгой болон нэг биеийн бүдгэн ялгарч харагдахч хөл огт харагдахгүй. Яг л газраас хөвжгүй мэт санагдана. Тэгээд гинтгэн хормын дотор алга болчихно. Бичлэгийг үзсэн нэгэн хүн энэ дүрс ямар харагдаж байсан байж болохыг дүрслэн нэгэн зураг гаргаж ирсэн байна. Тэр зураг нь үнэхээр хар дарсан зүуднээс гарч ирсэн мэт чихүү зурган байлаа. Мөн энэ бичлэгийг бүрч аимшигтай болгодог зүйл нь тэр дүрсний гарын хөдөлгөөн яг яаж хөдөлж байгаа нь тодорхойгүй ш. Түүний хөдөлгөөн бүхэлдээ тайван бус сэтгэл түгшин мэдрэмж төрүүлнэ. Сүнс байсан уу эсвэл өөр хэн нэгэн байв уу? Та юу гэж бодож байна? Комент хэсэгт сэтгэлээ үлдээгээрэй. Дараагийн бичлэгийг нэгэн ээж хийсэн бөгөөд охиноо бичиж явах үед санаа зовоохоц нэгэн зүйл бичигдсэн ажээ. Ээжийн хэлснээр хэрвээ энэ явдал ганц удаа болсон бол тийм ч аимшигтай санагдахгүй байх байсан. Харин энэ нь нэгээс олон удаа давтагдсан ажээ. Хүний охин Мэйбл ээждээ аав нь унтлахын өрөөнд нуугдаж байна гэж хэлдэг. Гэвч энэ нь ямар ч утгагүй зүйл байв. Учир нь ээжийн хэлснээр түүний аав буюу Мэйблийн өвөө 2002 онд нас орсон байдаг. Okay, who is it? Daddy. Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. Is where? Daddy's right there. Okay. Come on. Okay, show me. See? Oh, Your daddy's missing you. my daddy's missing me? That's your him. Let's go get him. Where'd he go? In you. Okay, show me. Mama, touchy. In your closet? Yes. A daddy ghost? Өмнө нь дурдсанчлан энэ анхны тохиолдол биш байлаа. Хэдхэн 7 хоногийн өмнө Мэйбл ээждээ уцсны шүүгээндээ сүнс харж байна гэж хэлсэн ч энэ удаад хэн болохыг тодорхой хэлээгүй. Зүгээр л сүнс гэж нэрлсэн байна. Don't see me. What sees you? The ghost? What are you talking about? Mama. The dryer scared me, and you already freaked me out. Эдгээр бичлэгүүдийг харьцуулж үзсний дараа Мэйблийн ээж нэгэн дүнэлтэнд хүрчээ. Тэр сүнс нь өмнө нь харсан зүйлтэй адилхан магадгүй түүний аав өөрөө байж болох юм гэж бодож эхэлсэн байна. Хэрвээ үнэхээр тийм бол Мэйблийн өвөө түүнийг олон удаа эргэн ирж харсан байж магадгүй. Мэдээж энэ зүгээр л Мэйблийн төсөөлөл байж болох бас талтай. Тэр ердөө 2 настай хүүхэд учраас өөрийнхөө ямар нэгэн дүрсийг өвөөгөө гэж төсөөлсөн байх магадлал бий. My daddy's missing me? Гэвч нэг зүйл байдлыг огтүр болгож ирэх нь.
Мейбл ээжийн аав гэж тодорхой хэлээд тэр хүн өөрийг нь санаж байна гэж хэлэхэд бүх зүйл үнэхээр хачирхалтай болж эхэлнэ. Энэ бүхэнд итгэлгүй байсан ээж нь охиндоо өвөөгийнхэн зургийг үзүүлэхээр шийднэ. Yes? Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah. And Mabel, what does your ghost do? No. What did you say he gave you? Heart. A heart? Daddy. Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. Анхаарах зүйл нь Мейбл хизээч өвөөгөө биеэр харж байгаагүй бөгөөд мөн өмнө нь түүний зургийг ч харж байгаагүй ажээ. Гэвч зургийг харуулмагц Мейбл огтхон ч эргэлзэлгүйгээр тэр хүнийг шууд таньжээ. Яг л олон жилийн турш мэддэг байсан хүн шиг. Тэр даруй энэ бол миний өвөө гэж хэлж өөр дээр нь ирдэг байсан хүн мөн гэж баттай хэлнэ. Энэ явдал Мейблийн ээжийг маш их цочирдуулж бодлоосон тул тэр бичлэгийг цахим орчинд хуваалцжээ. Яг яаж Мейбл хизээч уулзаж байгаагүй өмнө нь харж байгаагүй хүнийг ингэж сайн таних чадсан юм бол дараагийн бичлэгийг нэгэн ээж мөн нийтлсэн бөгөөд хүүхдийнхаа хяналтын камераар бичигдсэн зүйлээс олж ихэд цочирчээ. Өдрийн 13 цагийн орчимд Кристен охиноо тоглоомын хачлага дотор нь оруулаад дуртай YouTube бичлэгийг нь тавьж өгчээ. Кристен гэрийн ажлаа хийх шаардлагатай үедээ ийм байдлаар охиноо үлдээх нь түүнд энгийн үзэгдэл байв. Тэр өдөр тэр доод давхурд хувц суугааж байсан ч яг тэр үед унтлагын өрөөнд нь тайлбарлахад бэрх нэгэн зүйл болж өнгөрсөн байна. Бичлэгийг дахин үзэх үед Кристен охин нь гинэт хаалгаруу эргэж харснаа дараа нь хин нэгэнд үнсэлт илгээж буй мэт үйлдэл хийж байгааг анзаарна. Анхаарах зүйл нь тэр үед Кристен доод давхурд байсан бөгөөд гэрт өөр хүн огт байгаагүй юм. Яг яаж угчны толгой тоглоомын хашаан дотор унсан юм бол эхэндээ тэр үнийг анзаараагүй ш дараа авч амандаа хийж эхэлнэ. Гэтэл хэдхэн секундын дараа угчны сав тоглоомын хашааны гадна талаас шидэгдэн ирж мөргөөд ундаг. Ийм бүхнээс болж ихэд төгссөн Кристен дараа нь өөр бичлэг хийж нөхцөл байдлын талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлсан байна. So this is my daughter's playpen that she was in when the bottle thing happened. So she was standing right here. The stem would have fallen about here. And as you can see, like directly in front of that on the other side is the toy bin where the bottle had landed. It landed about here. There's nothing around that the bottles could have come from, especially because like they landed straight down. So really no explanation. There's the monitor that caught it. Энэ бичлэгийг нийтлэгдээд нэлээд хугацаа өнгөрсөн ч Кристен одоо хүртэл юу болсныг тайлбарлаж чадаагүй хэвээр байна. Харин түүний эмээгийн хэлснээр энэ нь хэдэн жилийн өмнө нас орсон Кристний ээж байж магадгүй хэмээжээ. Түүний бодлоор энэ нь охин нь өсөж байгаа Кристен сануулах гэсэн дохио байсан байж болох аж. Гэвч Кристен энэ тайлбарт бүрэн итгэлтэй хэвээр биш байна. Өнөөдөр хүртэл энэ явдал түүнийг гайшруулсан хэвээр байгаа бөгөөд бичлэг дээр охин нь яг хэнийг эсвэл юуг харсан нь одоо хүртэл нууц хэвээр байна.